ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи баракот. ҳамватанони азиз, умедворам ҳама каса хуб ва саломат ҳастанд. хитоби сахттарин ба раҳмонови муғулу манғити нотоҷики ҳаромзода. ман пашми ҳароми абдусаттор пирмуҳаммадзодаро аз ту ва авлоди ту ва аз ғамнияти ту ва аз вазиру ҷазирони ту боло медонам. ту золими бадбахт, ту номарди лаънаткардаи Аллоҳ. вай мардакро бурди паси панҷара кардӣ. вай аз ҳаққи ҳалоли худаш талаб карда буд ки яъне фарзандони ту нохалафи дузду ғоратгар вайро ҷарима бастанд 580 сомонӣ. дар душанбе яъне мошин ронданро маънаш карданд. ту бурди вайю вай ба ту модар ба хато муроҷиат кард, вая бурди ту паси панҷара кардӣ. барои он ки гапи ҳаққа гуфт дар рӯи касифи ту душмани миллати тоҷик вайро дарди дилашро гӯш накардию бурди вайро паси панҷара кардӣ. ту нафси ҳамин дуньёро интихоб кардӣ. ту ба кайфари аъмолат ҳатман мерасӣ. инро фаромӯш накун. душмани миллати тоҷик, алло лаънатат кунад. под ба лаби гӯр расидааст. тамоми тоҷикистонро аз худ кардӣ. ҳама тиҷоратро аз худ кардӣ. тамоми бойгариҳои тоҷикистонро фурӯхтӣ, аз худ кардӣ. сер нашудӣ. боз ту ин мардуме ки на маош додӣ, на вазифа додӣ, на ба ҷои корӣ таъмин кардӣ, мехоҳӣ ки онҳоро ҷарима бандию онҳоро аз ватан беватан кунӣ, яъне тарсоне ки биҳиште ки даруни нохунак ту ва хоялесонат баромада ҳар рӯз ин мардумро таҳдид мекунетону шукрона кунетон гуфта баромада бурафта истоданд. аз ватан беватан шуда истоданд мардуми мазлуми тоҷик. ту мебарои як одам, як журналист, як босавод барои чӣ ман гуфтам пашми ҳаромаш аз тую авлодату аз ғамнияти модарфурӯшу кунфурӯшу занфурӯшту аз вазирону ҷазирони ту боло аст. барои он ки ғамхори миллаташ буд, барои он ки дилаш барои ин мардум метапид. ту шайтони воқеъро талх гуфт ки ту қаҳрамони миллати тоҷик ҳастӣ. ту қаҳрамони дашти қипчоқ ҳастӣ. иншоаллоҳу раҳмон дар таърих ту лаънаткардаи Аллоҳ хар таҷовузкун нависта мешавӣ. инро фаромӯш накун. бо ана ҳамон душманои миллате ки туро имрӯз таъриф мекунанду туро имрӯз бардор мекунанду туро имрӯз пешвои миллати тоҷик мешумуранд. ту барои мо пешво нестӣ. ту мебарои ношармида дар рӯи Путини шавҳари беникоҳат мегӯе ки гӯё мо ягон мушкилӣ надорем байни ҳамдигар. ту як муҳоҷирро пуштибонӣ накардӣ. 2 миллион муҳоҷир дар Русия кор мекунанд. инро чаро ту ҳал накардию дар рӯи вай дурӯғ мегӯӣ. по ба лаби гӯр расид. иншоаллоҳу раҳмон ин оламро падруд мегӯӣ. ту бо кадом обу рӯ ту дурӯғ мегӯӣ. эмомалӣ раҳмонов субҳаналлоҳ бас дурӯғ гуфтанд. бас ин мардумро дар чашмаш хок заданд. бас ин мардумро дар назди дигар миллатҳо зери пои онҳо гузоштану онҳоро яъне дар азоб монондан бас аст. эмомалӣ раҳмонов фикри мурданатро кун. ҳар зӯро, ҳар худкомаҳо, ҳар дузду ғоратгаро ин оламро падруд гуфтанд ки ҳоли ту хурди хурдаш ҳастӣ. ту тамоми тоҷикистонро аз худ кунӣ сер намешавӣ. инро фаромӯш накун. туро танҳо анамо чашматро анамо хоки хунук сер накунад. дигар ин пулу молу ин дуздию ин ғоратгарӣ туро сер накард. абдусаттор пирмуҳаммадзодаро агар як зарра аз Аллоҳ битарсӣ вай мардакро фавран озод куну ва беморхонаи беҳтарин бурда вайро ҷобаҷо кун ва вай мардак худашро табобат кунаду умри дубора барад. худо лаънатат кунад. шумо душманои миллати тоҷик инқадар бераҳм ҳастен, инқадар нохалаф ҳастен, инқадар душмани ин миллат ҳастен ки ман намедонам барои чӣ шумо нафси ҳамин дуньёро интихоб кардем.
برای چی شما این مردم را عذاب میدهین؟ تو خیال کردی 1000 ساله ها عمر میبینی یا 10,000 ساله ها عمر میبینی؟ چه خیلی که جاهل و نادانای اطرافت میگویند که پیشوای ملت ما 1000 ساله ها عمر بیند، میلیون ساله ها سبحان الله عمر بیند. تو همین را فکر کردی؟ تو کمتر از الله بیتر سبحان الله و مردک را فوراً جواب ده و از وی مردک بخشش پرس. بعد تمام این مغول و منقطای اطرافت کتی یک روز یک شب و شبکی تاجیکستان را ترک کنین که در دست این ملت غلطین شما را پاره پاره و تیکه تیکه میکنن. برای آنکه در طول 35 سال شما یک قدم والله بالله تالله پیش نرفتین. تمام انم آبادانی هایی که مردم کردن و را تاجرای تاجیکستان کردن. آنها پول و مبلغ را دادن و آنها یعنی مکتب شدن و آنها باغچه شدن و آنها کارخانه شدن. تو رفتی به نام خودت کشادی و گویا که تو قهرمان این ملت باشی. تو محمد رحمانوف قهرمان نیستی، تو دشمن این ملت هستی. والله بالله تالله قسم هانیسی تو دشمن ملت تاجیک هستی. انشالله رحمان روز و ساعتت کم ماندگی است. عبدالستار باید رئیس شهر دوشنبه میشد برای آنکه وی غمخوار ملتش بود. امروز یک گونگک فرزندت ناشرمیده گفته بودی که هر دری همون هموطنی های تخت تخت کنود درا چیز داشته باشن یعنی و پیش از میبرورن. سبحان الله در پایتخت تاجیکستان برق نیست. شما با کدام آبرو سر میبردارین خودتون قهرمان میشمارین و خودتون رئیس شهر دوشنبه میشمارین. شما خائن های ملت تاجیک هستین. شما تنها نفس حرامتان را انتخاب کردین و این ملت را تا هستین ظلم میکنین. تنها راه از شما خلاص شدن، راه از شما این ملت مظلوم را رها کردن، شما را با زور سلاح کوز ماندن است. دیگر یگان راه نمانده است. انشالله این روزا خیلی نزدیک است. روز 12 دکبر من در این باره میفهمونم مردم شریف تاجیک که باید تمام منطقه ها بیدار باشند. وقت از آنه که شیرای الله مجاهدا وارد تاجیکستان میشوند باید تمام مردم تاجیک آنها را پشتیبانی کنند. دیگر ما جبر و ظلم شما با خسته شدیم. 4 میلیون تاجیک در بدر خاک بسر است. تا به کی سبحان الله فرزندای آنها زنده صغیرند؟ تا به کی همسرای آنها پزمان دیداری زن و فرزنداشون هستند؟ سبحان الله. تا کی شما جبر و ظلم میکنین این مردم با؟ تا کی شما غارت میکنین؟ شما کی سر میشویتان؟ سبحان الله. مردم نانی خوردن ندارد، شما میلیاردر شدین. شما حتی همون تا قرتقاتانه پول و مال این مردم را خوردین، حال کم سری ندارین. پیغمبر ما محمد صلی الله علیه و سلم گفتن که هر انسانی که همسایه‌اش گرسنه است وی در لعنت الله گرفتار است. شما چاپلوسات کتی 4 تا دامی به متکای خدای به سوادی ابلهی خائنت را برآورده این مردم با در چشمشان خاک زده گویا که تاجیکستان به پیش میگوین. تو 500 متر اون سراغ مردم نانی خوردن ندارن، مردم گرسنه، مردم برق ندارن. تو فردا چخل میمودی رحمانوف؟ تو فردا چخل سبحان الله این خاک تو را قبول میکند؟ خاکی که تو نمیخی پا نیهی آنجا قالین ها را پرفته بالای خاک برای میگردی. سبحان الله. تا که این خیلی تکبری، تا که این خیلی رسواگی امروز نه فردا حتما این عالم را پدرود میگویی. به همین خاطر هیچگاه فراموش نکن که تو یک حیات زندگی میکنی و این مردم را ظلم و جبر میکنی. وقت از آنه که تو به سر قدرت آمدی تو حتی یک فکری خوب نکردی که در آینده اینترنت پیدا می شود، در آینده مثال یوتیوب پیدا می شود، فیسبوک پیدا می شود. تمام جنایت های تو را شعرهای نر تاجیک می برند میگویند که تو
اشتباه کرده ایستاده ای. تو خیال کردی که این مردم رو یک حیات میخلین در چشمشان خاک میزنی و لپشه بر میکنی، فریب میکنی، با پیش میگویی گویا تو با پیش باشی، این مردم هزارها متر به قفس زدگی باشن. همین فکر رو تو کردی. تو نه که فکر نکردی که سبحان الله هستن جوان مردایی که رنگ محمد تقایف اینترنت که الله داده است، آنقدر رسانه هایی که الله داده است، امروز میبراین نان خوردگی تو رو زهر میکنن، تو شبا خواب نداری. امام علی رحمانوف این خیلی چه زندگی است. اون پول و مالی که جمع کردی کو خوراک شوهرای بینیکای دخترات می شود، خوراک شوهری بینیکای عزیز ما می شود. این را فراموش نکن. عزیز ما حال 100 رنگی تو را پیر میکند. سبحان الله. شما خیال میکنین که در آخرت این پولاتون به کار می رود. اگر مهنت حلال میکردی، مزد حلال میکردی، محمد تقایف اگر یک دهن گم میزد، یک سخن میگفت، خودش فرمانش را میبرد که زبان این را قیچی کنن که بر ضد یک انسانی که با مزد حلال، با مهنت حلال آنقدر پول را پیدا کرد، آنقدر تجارت کرد، آنقدر پیشروی کرد، این خائن ملت برآمده به ضد پرزیدنت تاجیکستان گم میزند. گفته تو رحمانوف حتی همین نفس کشید والله حرام است، برای اینکه پول و مال تو همش پول و مال این مردم هستند. این مردم بیچاره را تو غارت کردی، تو فریب کردی با بابای حاجی میرزا که شما سهمیه خرین، ما برق شما به پول میکنیم. یعنی این مردم را فریب کردی، هواپیما گرفتی، پول سهمیه هاشون گم تا امروز نه برق دارن نه پول سهمیه، اینها را برمیگردانی. این چخلین سبحان الله زندگی شد، این چخلین فریبگری شد. شما از الله نمیترسین. به همین خاطر محمد تقایف در زندان قزاقستان وقتی که شما خائن های نامرد مرا در پیگر قرار کردین، قافلانبای لعین با سگ های قزاقستان گپ زد، من رفتم بازداشت کردن. بعد من آنجا ایجاد کرده بودم که در سزای شهر الماتا امام علی رحمان دروغ گفتن بس، پا بر لب گور رسید دوا جستن بس، فردا به گوری تنگ تنها بروی، 30 ساله گناه و ظلم را شستن بس. امام علی رحمان کنی راغون و برق، از فند و فریب تو امیدها شد غرق، روزی همه مکر و حیله را ترک کنی، یعنی عالم را پدرود گویی، فردا به گریبان تو گیرد همه خلق. بابای حاجی میرزا کنی سهمیه ها، از دعوتتان رفتم هزار و صدها، افسوس به مکر خائنان داده شدید، تست را شکنید و پرسید از روسیه ها، یعنی روسیه ها امام علی شیطان است، پرسید که کنی پول سهمیه های مردم. بابای حاجی میرزا از الله ترسید، امانت خلق را از رحمان پرسید، فهمید کجا صرف پول سهمیه ها، بیهوده به خلق کمبغل عهد بستید، بیهوده به خلق کمبغل عهد بستید. شما حتما بابای حاجی میرزا با امام علی رحمان فی ظالم در نزد پروردگار جواب خواهند گفت، در نزد این ملت هم حتما جواب میگوین و دو طرفه شما گناهگار هستین. این را فراموش نکنین. بعد یک چیز دیگر را فراموش نکنین که محمد تقایف از شما میترسد. من تنها از الله یک و یگانه میترسم که حق را برای من فرموده است که باید من در روی کثیف شما حق را گویم. من از آن مردان ترسوی تگی تور نیستم، نه از آن قرصق زنان گردی بیار نیستم. بحر نفسش آب و خاک تاجیکستان را فروخت، من از آن خرداوران تاجیک آزار نیستم، من از آن خرداوران تاجیک آزار نیستم. اون تاجیک آزارا کی هستند؟ امام علی شیطان و غمنیت مادر فروش و کن فروش و زن فروشش که عبدالستار را میبرن پس پنجره میکنن. یک انسانی که حق میگوید، یک انسانی که برای ملتش دلش درد میکند، میروند وی را شکنجه میکنن. حتی آنقدر نامرد هستند که خیال میکنن هزارها سال
عمر میبینند و این مردم را ظلم و ستم میکنند و ایران نمیگذارند رود که تبابت کند. الله لعنتت کند رحمانوف. الله خار و ذلیلت گرداند رحمانوف. الله با 7 پشتت لعنت کند که در تاریخ نوشته شوی امام علی رحمانوف. انشالله رحمان تو حتما سرنگون میشوی، ولی این ظلم و جبرت در تاریخ نوشته میشود که یک پادبانی دشمن ملت تاجیک آمد این مردم را به همین روزای بد آورد رسانید. این مردم در عذاب هستند، حتی پشتیبانی نمیکند. حتی هزارها مادر در جنگ اوکراین به ضد اوکراین از طرف روسیه رفته می جنگند. سبحان الله مردمش را پشتیبانی نمیکند که اینقدر آدم به حیا میشده است، اینقدر آدم خائن میشده است که حتی یک مراجعت نمیکند که با پدر و مادران که فرزندانتان را دعوت کنید به وطن برگردد. این ملت، این جوانمردا قهرمان همین مهاجرا هستند که میلیارد دلار روان کردن. امروز تو ما در به خطای دشمن ملت تاجیک شرم میداری که گویی که اکونومیک تاجیکستان یعنی مهاجرا میبردارن. تو خیال کردی تو زواد و فابریکه ساختی، تو در طول 35 سال که به سر قدرت آمدی یک زوادی می ساختی اگر 35 زواد بود، 2 زوادی می ساختی اگر 70 زواد بود، 4 زوادی اگر می ساختی 140-150 زواد بود. امروز 2 میلیون تاجیک در بدر نبود. امروز مادر و خواهر تاجیک از دیدار شوهرش محروم نبود، فرزندانش زنده صغیر نبود. آنجا می رفتن جای کار پیدا میکردن و تو را هم تشکر میگفتن و در حق تو دعای نیک میکردن. امروز 99% مردم تاجیک تو را دعای بد میکند که تو نااهده برا حتی یک برقی که در جهان آسانترین کار است تو این را تأمین کرده نتونستی. باز الله مهربان ناشرمیده گناهگار میکنی که یعنی آب کم شده سو، یعنی آب هم بالا آبش پس شده است. یا الله لعنتتان کند شما دشمنای ملت تاجیک که نخواه به خاطر نفستان، به خاطر وظیفتان، به خاطر کرسیتان شما اینقدر این مردم را عذاب و اینقدر این مردم را جبر و ظلم کنید. روز و ساعتاتون کم ماندگی است. بار دیگر تکرار میکنم، باید تو عبدالستار پیر محمدزاده را فوراً با دلیر امام علی، با عبدالله غربتی، با برادری زوق بیک سید امینی، با آن چند برادرایی که نامشان فراموش شد، آنها را فوراً باید تو آزاد کنی که این مردم انشاءالله الرحمن هرگز و هرگز تا تو کاری نیک نکنی در حق تو دعای نیک نخواهند کرد. چاپلوسات دیدیم آنقدر تعریف کردند، سبحان الله نعوذ بالله تو را خدا شماریدن. امروز میبراین از این ملت پول میطلبند. چرا تو با پول نمیپرسند؟ توی که سبحان الله بخشش خویهات لیسیدن، کنت لیسیدن، آنقدر تعریف کردند، چرا تو آنها با کمک نمیکنی؟ چرا باز این ملت این توده افباش میبراین پول میپرسن و میگوین ما با کمک کنیم؟ انا میخواد الله شما رو شرمنده و رد معرکه میکند. اکنون نوبتی پیشواتون شرمنده شدن و رد معرکه شدن رسیده است. شما مطمئن باشین دشمنای ملت تاجیک، شما مقابل محمد تقایف چقدر تهمت میزنین، چقدر بهتان میکنین، چقدر گپ میزنین. والله بالله تالله نه پروا دارم نه غم میخورم. انسانی که عقل و فراست دارد، انسانی که چشم بینا دارد، هرگز و هرگز تهمت و بهتان شما را در حق محمد تقایف قبول نخواهد کرد. انا همون خائنایی که این گپ همیشه من همیشه تکرار میکنم که این گپی وزنین است، ولی باید بر ضد این توده افباش خایلیست گفت. آب ایمانیش را در چشمانتان جاری کرده است که شما حق را نبینین، باطل را حق میگوین. خدا لعنتتان کند خایلیستای امام علی شیطان، دشمن ملت تاجیک. خداوند خار و ذلیلتان گرداند که خودتان حیران شوید که آن روز ساعت چخل آمد که خودتان نافهمیده ماندین. این روزا نزدیک است.
هر انسانی که ظالم را پشتیبانی کرد وی در لعنت الله روز و ساعتش بیاید گرفتار خواهد شد. این روزا نزدیک است که باقی مانده تو در لعنت الله گرفتار میشوید. همه تو پس پنجره می روید. این مردم مظلوم تاجیک حتما از جبر و ظلم امام علی شیطان رها می شوند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.